ഹിസ്റ്ററി ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ BA ഹിസ്റ്ററിയുടെ 4th സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പേപ്പറാണ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി. അതിന് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് നോക്കുന്നത്. മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് മിഡീവൽ വേൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. മധ്യകാല ലോകം, രാഷ്ട്രവും സമൂഹവും. യൂറോപ്പ് ആഫ്റ്റർ ദ കൊളാപ്സ് ഓഫ് റോം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ വരുന്നത്. റോമിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള യൂറോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. For almost 1000 years, Rome conquered and brought order and law to most of known world. Although the concept of the Roman Empire and Republic being absolutely benevolent to its entire population is highly inaccurate, Rome did spread several ideas and principles which are essential to modern government and day-to-day life. Rome did its parts in shaping the modern world, but all good things must came to an end. One of the most severe and lasting impacts Rome had on Europe was, in fact, the empire's own demise. The fall of Rome not only shook the world then, but had profound effects on the next 1000 years of Western European history. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 1000 വർഷക്കാലം ലോകത്തിൻ്റെ അധീനതയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന, ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും റോമിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു റോം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് അത്രയും വിശാലമായ ഒരു സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പം റോമൻ സാമ്രാജ്യവും റിപ്പബ്ലിക്കും തികച്ചും ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലനിന്നിരുന്നു എന്നല്ല ഇതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. എങ്കിലും ആധുനിക സർക്കാരിനും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള നിരവധി ആശയങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാൻ റോമിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആധുനിക ലോകത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് റോം അതിൻ്റേതായ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തകർച്ചയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ശക്തമായ ആഘാതങ്ങളിലൊന്ന്. ഇത് ലോകത്തെ മൊത്തത്തിൽ പിടിച്ചു കുലുക്കുകയും പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്യൻ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അടുത്ത 1000 വർഷത്തെ അത് ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. To understand the effects of the Roman Empire's fall, one must first understand empire fell at all. This topic has been discussed and debated by the innumerable scholars through the ages, and historians still have no definitive answer. However, there are a few factors which most scholars agree at least played a role in empire's collapse. The first is economic crisis. A large portion of Rome's economy was based on slave labor. In fact, it is estimated that at its peak, 25% of Rome's population were slaves. These slaves were obtained from the soldiers and resistance forces of conquered nations, that is, Roman slaves. Therefore, when Rome was no longer able to conquer, the supply of slaves dried up. Since Rome had relied on human labor for so many years, it had not pursued technological innovation in the field of agriculture. Without cheap labor and slaves to work the fields, the economy collapsed. Additionally, the Roman welfare system, which supported the thousands of Romans who were out of work due to the availability of slaves, taxes, the Roman coffers, and economy heavily. Corruption also helped bring about the economic collapse that plagued the late Roman Empire. An unknown author who lived around 386 CE wrote, "Where with the arts of greediness afflict the provinces comes the appalling greed of the provincial governors, which is ruinous to the taxpayers' interests." The book on military matters. It is clear that this author, as well as many other Romans, must have realized that the opulent lifestyle of Roman elite was bringing the country to its knees. ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ. അതായത് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനത്തിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സാമ്രാജ്യം തകർന്നതെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. ഈ വിഷയങ്ങൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് എണ്ണമറ്റ പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. അപ്പോൾ ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് ഇപ്പോഴും അതിൽ കൃത്യമായൊരു ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എങ്കിലും
മിക്ക പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായത്തിൽ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമെന്നുള്ളതാണ്. റോമൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരുന്നു? അടിമകളായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ അടിമവേലയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു റോമൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. റോമൻ ജനസംഖ്യയുടെ 25% അടിമകളായിരുന്നു. ഈ അടിമകളെയെല്ലാം റോമിന് ലഭിച്ചത് കീഴടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ സൈനികരിൽ നിന്നും പ്രതിരോധ സേനയിൽ നിന്നുമായിരുന്നു. അടിമകളുടെ വിതരണം വറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതായത് അടിമകളുടെ വിതരണം ഇല്ലാതാവുകയും അങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം റോം മനുഷ്യാധ്വാനത്തെ അയച്ചതുകൊണ്ട് അതുവരെ എന്തുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഈ അടിമകളെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊന്നും തന്നെ അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടിമകളുടെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതോടുകൂടി അവരുടെ കാർഷിക മേഖല തകരാൻ തുടങ്ങി. കാർഷിക മേഖല തകർന്നതോടുകൂടി സ്വാഭാവികമായും അത് സാമ്പത്തിക മേഖലയെ നല്ല രീതിയിൽ ബാധിച്ചു. അപ്പോൾ വില കുറഞ്ഞ തൊഴിലാളികളും വയലിൽ പണിയെടുക്കാൻ അടിമകളും ഇല്ലാതെ അവരുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ പൂർണ്ണമായിട്ടും തകരാൻ തുടങ്ങി. അടിമകളുണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ജോലി ഇല്ലാതിരുന്ന റോമക്കാർക്ക് അവർക്ക് കുറേ റോമൻ ക്ഷേമ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ റോമിൻ്റെ തകർച്ചയോടുകൂടി തകർന്നു പോവുകയും അവരുടെ മേലിലൊക്കെ നികുതി ചുമത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. റോമൻ ഖജനാവിനൊക്കെ മുകളിൽ നികുതി ചുമത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവസാനം റോമാ സാമ്രാജ്യത്തെ ബാധിച്ച സാമ്പത്തിക തകർച്ചയ്ക്കും അഴിമതി ഒരു കാരണമായി മാറുന്നുണ്ട്. CE 386 ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു അജ്ഞാത ഗ്രന്ഥകാരൻ എഴുതുന്നുണ്ട്, ആർട്സ് ഓഫ് ഗ്രീഡ്നെസ് അഥവാ അത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ കലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വേരുകൾ പ്രവിശ്യകളെ ബാധിക്കുമ്പോൾ പ്രവിശ്യ ഗവർണർമാരുടെ ഭയാനകമായ അത്യാഗ്രഹം വളർന്നു വന്നു. ഇത് നികുതിദായകരുടെ താല്പര്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നു. ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓൺ മിലിറ്ററി മാറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് റോമൻ വരേണ്യവർഗത്തിൻ്റെ സമ്പന്നമായ ജീവിതശൈലി രാജ്യത്തെ മുട്ടുകുത്തിക്കുകയാണെന്നാണ് ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥകർത്താവിൻ്റെയും അഭിപ്രായം. ഇതുപോലെ മറ്റ് പല റോമക്കാരും ഈ ഒരു ചിന്താഗതിയോട് യോജിക്കുന്നവരാണ്. The second main reason for Rome's fall is not the archetypal barbarians out the gate, but instead barbarians any non-Roman inside the gates. As the empire grew larger, the native Roman population grew smaller in proportion to the size of the empire. Rome was forced to hire barbarian mercenaries to defend the borders. Of course, these troops were not of the same quality as the legionaries of Rome's golden ages, nor were they loyal to Rome. The generals and commanders who did command the mercenaries loyalty were then able to command Rome itself. This partially led to the rampant corruption and volatile political climate that also helped to bring about the downfall of Rome. റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പതനത്തിന് കാരണം ഗേറ്റിന് പുറത്തുള്ള ബാർബേറിയൻസ് അല്ല, പകരം ഗേറ്റിനുള്ളിലുള്ള ബാർബേറിയനോ അല്ലാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള കലഹങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ റോമിൻ്റെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ് തദ്ദേശീയർ ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി. അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ ബാർബേറിയൻ കൂലിപ്പടയാളികളാണുള്ളത്. ഇത്തരം സൈനികർക്ക് വേണ്ടത്ര നിലവാരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ റോമിൻ്റെ സുവർണ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇവർ റോമിനോട് കൂറുള്ളവരായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് പടയാളികളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. സൈനികരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവിടെ വ്യാപകമായ അഴിമതിയും അസ്ഥിരതയും രാഷ്ട്രീയ അരക്ഷിതാവസ്ഥയിലേക്കുമൊക്കെ റോം എത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് റോമിൻ്റെ പതനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു. Due to the many problems that plagued the empire in its later years, the Roman Empire was carved up by barbarians and separated into many smaller kingdoms. Perhaps the most immediate effect of Rome's fall was the breakdown of commerce and trade. The miles of Roman roads were no longer maintained, and the grand movement of goods that was coordinated and managed by Romans fell apart. It is clear that the quality of goods throughout Europe decreased significantly after the fall of Rome. Before the collapse
one might find high quality pottery from Africa on the table of Roman citizens in Italy. Brynward Perkins, a historian and archaeologist, notes that post-Roman pottery was rare and poor in quality of badly selected clay. The resulting vessels are porous and very friable. Many would score low marks as first efforts in pottery at an infant's school. പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ സാമ്രാജ്യത്തെ ബാധിച്ച നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം റോമൻ സാമ്രാജ്യം ബാർബേറിയന്മാരാൽ കൊത്തിയെടുക്കപ്പെടുകയും നിരവധി ചെറിയ ചെറിയ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. ഒരുപക്ഷെ റോമിൻ്റെ പതനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്നുള്ള കാരണം വ്യാപാരത്തിൻ്റെയും വാണിജ്യത്തിൻ്റെയും തകർച്ചയായിരുന്നിരിക്കാം. റോമൻ റോഡുകൾ പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. റോമക്കാർ ഏകോപിപ്പിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ചരക്കുകളുടെ വലിയ ചലനങ്ങൾ ഇല്ലാതായി. റോമിൻ്റെ പതനത്തിന് ശേഷം യൂറോപ്പിലുടനീളം ചരക്കുകളുടെ നിലവാരം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞുവെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ തകർച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇറ്റലിയിലെ റോമൻ പൗരന്മാരുടെ മേശപ്പുറത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള മൺപാത്രങ്ങൾ കണ്ടേക്കാം. ചരിത്രകാരനും പുരാവസ്തു ഗവേഷകനുമായിട്ടുള്ള ബ്രെൻവാർഡ് പക്കിൻസ് പോസ്റ്റ് റോമൻ മൺപാത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് എഴുതുന്നുണ്ട്. മോശമായുള്ള, അതായത് റോമിൻ്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള മൺപാത്രങ്ങളിൽ മോശമായുള്ള കളിമണ്ണിൽ തീർത്ത നിരവധി സുഷിരങ്ങളുള്ള ഗുണനിലവാരം കുറഞ്ഞ മൺപാത്രങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് ബ്രെൻവാർഡ് പെർക്കിൻസ് എഴുതുന്നുണ്ട്. ബ്രെൻവാർഡ് ഓൾസോ നോട്ട് ദാറ്റ് ദ ബാർബേറിയൻസ് ടേക്ക് ഓവർ itself caused economic problems. Jordanes, an ancient historian, mentioned how frequently the barbarians would sack settlements as they marched. Jordanes, The Origin and Deeds of Goths. The economic collapse and coupled with these foreign invasions mean that much of the classical Roman architecture was lost. The fancy stone of Roman era was unfortunately replaced with the simple wooden structures. ബാർബേറിയൻ ഏറ്റെടുക്കൽ തന്നെ സാമ്പത്തികമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ജോർദാനസ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ജോർദാൻ ഗോത്തുകളുടെ ഉത്ഭവവും പ്രവൃത്തിയും എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഡീഡ്സ് ഓഫ് ഗോസ് എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ബാർബേറിയന്മാർ അവർ മാർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എത്രയോ തവണ വാസസ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ബാർബേറിയൻസിൻ്റെ ഏറ്റെടുക്കൽ തന്നെ ആ പ്രദേശത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക തകർച്ചയും വിദേശ അധിനിവേശങ്ങളും ചേർന്ന് ക്ലാസിക്കൽ റോമൻ വാസ്തുവിദ്യയുടെ ഭൂരിഭാഗവും നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഫാൻസി കല്ലുകൾ, ഫാൻസി സ്റ്റോണുകൾ നിർഭാഗ്യവശാൽ ലളിതമായ തടിഘടനകളാൽ തന്നെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. The fall of Rome also paved the way for another major part of Europe's history, feudalism. When Rome fell, Europe fell into a state of constant warfare. The new kings not only wanted to tax their populace but also wanted them to fight during times of war. This practice was, of course, unpopular. The new kings allowed the landowners to raise their own small armies that the kings could call upon to defend the kingdom. This system also provided local protection from anyone who might want to pillage the land, such as Vikings or Magyars. This eventually developed into a system of feudalism that dominated medieval Europe. റോം അധപതിച്ചതോടുകൂടി നിരന്തരം യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് റോം മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. പുതിയ രാജാക്കന്മാർ
പുതിയ രാജാക്കന്മാരും അവർക്കിടയിലുള്ള കലഹങ്ങളും നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അവരെല്ലാം ലാൻഡ് ഓണേഴ്സിന് ആർമീസ് വെക്കാനുള്ള അവരുടെ ഓരോ ലാൻഡ് ഓണേഴ്സിനും അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സൈനികരെ വെക്കാനുള്ള അവകാശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭൂവുടമകളെ അവരുടെ സ്വന്തം ചെറു സൈന്യങ്ങളെ ഉയർത്താനുള്ള അനുവാദം നൽകി. ബെക്കിങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മഖ്യാറുകൾ പോലുള്ള ഭൂമി കൊള്ളയടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരിൽ നിന്നും ഈ ഒരു സംവിധാനം പ്രാദേശിക സംരക്ഷണം നൽകിയിരുന്നു. ഇത് ഒടുവിൽ മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തിയ ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ സമ്പ്രദായമായിട്ട് അത് വികസിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഫ്യൂഡലിസം ഹെൽപ്ഡ് പ്രിവെന്റ് അനദർ സ്ട്രോങ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഗവൺമെൻറ് ലൈക്ക് that of Rome from forming in Europe for hundreds of years. Although landowners swore loyalty to the king, those landowners would further subdivide and distribute their lands to people who swore loyalty to them. Naturally, this created a decentralized government that was prone to internal conflict. Feudalism also further weakened trade and economic development in Europe. Serfs who worked the land were burned to the land and forbidden to create economic infrastructure without their lord's permission. Since serfs had to pay taxes and tolls to use their lord's infrastructure and resources, it was not in their lord's best interest to give them the privilege to develop the land. The European economy of the Middle Ages was nothing compared to the Roman era. However, there was a significant improvement and strengthening of religious bodies after the fall of Rome. നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങളായി യൂറോപ്പിലെ റോമിനെ പോലെ ശക്തമായ മറ്റൊരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് തടയാൻ ഫ്യൂഡലിസം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭൂവുടമകൾ രാജാവിനോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ഭൂവുടമകൾ തങ്ങളോട് വിശ്വസ്തത പുലർത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഭൂമി വീതിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ഇത് ആഭ്യന്തര സംഘർഷത്തിന് സാധ്യതയുള്ള ഒരു വികേന്ദ്രീകരണ സർക്കാരിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഫ്യൂഡലിസം യൂറോപ്പിലെ വ്യാപാര സാമ്പത്തിക വികസനം കൂടുതൽ ദുർബലമാക്കി. ഭൂമിയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന സർഫുകൾ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു അവരുടെ യജമാനൻ്റെ അനുമതിയില്ലാതെ സാമ്പത്തിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പോലും അവരെ വിലക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ സർഫുകൾക്ക് അവരുടെ ലീഡറുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നികുതിയും ടോളും നൽകേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭൂമി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക അവകാശം നൽകുന്നത് അവരുടെ യജമാനൻ്റെ താല്പര്യമായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതായത് സർഫുകൾക്ക് അതിനൊന്നുള്ള അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ യൂറോപ്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ റോമൻ കാലഘട്ടവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുമായിരുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും റോമിൻ്റെ പതനത്തിന് ശേഷം മതപരമായ സംഘടനകളിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. At first, Christianity was banned in Rome and Christians were persecuted by many emperors such as Nero and Diocletian. However, in 313 CE, Christianity became legal under the rule of Constantine the Great, the first Christian emperor. Using his influence as emperor, Constantine established process and standards that provided stability to the early church. Under his protection and due to the various forms of favoritism he showed to the church, Christianity prospered under Constantine. Being a man skilled in politics and administration, Constantine also influenced the internal working of the church in order to make it more stable. For example, the standard of calling religious councils in which church leaders would come together and debate major theological and doctrinal issues was Constantine's idea. Although the church's bureaucratic and highly political nature would eventually lead to the decline of Catholic Church, it did help the church survive and prosper after the fall of Rome. ആദ്യം റോമിൽ ക്രിസ്തുമതം നിരോധിക്കുകയും നീറോ, ഡയോക്ലീഷ്യൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി ചക്രവർത്തിമാരാൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും CE 313 ആദ്യത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ചക്രവർത്തിയായിട്ടുള്ള കോൺസ്റ്റന്റൈൻ
കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ദി ഗ്രേറ്റിൻ്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിൽ ക്രിസ്തുമതം നിയമവിധേയമായി മാറുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ ചക്രവർത്തി എന്ന നിലയിൽ തൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുമതത്തെ അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക മതമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പൂർണ്ണ സംരക്ഷണം നൽകുകയും സഭയെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഭരണനിർവഹണത്തിലും വൈദഗ്ധ്യമുള്ള വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺസ്റ്റന്റൈൻ സഭയെ കൂടുതൽ സുസ്ഥിരമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അതിൻ്റെ ആന്തരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അദ്ദേഹം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് മതപരമായിട്ടുള്ള കൗൺസിലുകളെ വിളിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം അതിൻ്റെ സഭാ നേതാക്കൾ ഒത്തുചേരുകയും പ്രധാന ദൈവശാസ്ത്രപരവും ഉപദേശപരവുമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു. സഭയുടെ ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് അതുപോലെ ഉയർന്ന രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവം ഇതെല്ലാം കത്തോലിക്ക സഭയുടെ തകർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കുമെങ്കിലും റോമിൻ്റെ പതനത്തിന് ശേഷം സഭയെ അതിജീവിക്കാനും അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്നതിനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. When the law and order that Rome provided disappeared, the people of Europe began to look the church for guidance. Some religious leaders, such as Pope, basically acted like monarchs. Other lower religious leaders acted as advisors to king and even had managerial roles in various kingdoms. Without Rome's advocacy of polytheism and established government, the church not only became the ultimate source of authority in the newly converted European kingdoms, but also became somewhat entwined in the political affairs of these countries. This paved the way for the church's domination of medieval Europe. റോം നൽകിയ ക്രമസമാധാനം അപ്രത്യക്ഷമായപ്പോൾ യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങൾ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി പള്ളിയിലേക്ക് നോക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പോപ്പിനെ പോലുള്ള മത നേതാക്കൾ അടിസ്ഥാനപരമായ രാജാക്കന്മാരെ പോലെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മറ്റ് താഴ്ന്ന മത നേതാക്കന്മാർ രാജാക്കന്മാരുടെ ഉപദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപദേശകരായി പ്രവർത്തിക്കുകയും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കാര്യനിർവഹണ ചുമതലകൾ വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. റോമിൻ്റെ ബഹുദൈവ ആരാധനയുടെയും സ്ഥാപിതമായ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും വക്താവ് ഇല്ലാതെ പുതുതായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു പരിധി വരെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ സഭയുടെ ആധിപത്യത്തിന് വഴിയൊരുക്കാൻ കാരണമായി. അപ്പം സഭയുടെ അതായത് റോമിൻ്റെ ബഹുദൈവ ആരാധനയുടെയും സ്ഥാപിത ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും വക്താവില്ലാതെ സഭയുടെ ഒരു ഇടപെടലോടുകൂടി പുതുതായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു പരിധിവരെ ഇഴചേർക്കാൻ സഭയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് മധ്യകാല യൂറോപ്പിൽ സഭയുടെ ആധിപത്യത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. Although the fall of Rome did allow Christianity to prosper, it created many problems of medieval Europe. After all, it would be almost a millennium before any other civilization could rival the size, complexity and sophistication of Rome. Until then, Europe would suffer from an intellectual drought and lack of growth and prosperity. The fall of Rome was necessary in order for it to be what it is today, but its fall was still in many ways a tragedy. റോമിൻ്റെ പതനം ക്രിസ്തുമതത്തെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താൻ സഹായിച്ചെങ്കിലും മധ്യകാല യൂറോപ്പിന് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇൻ്റലക്ച്വലായിട്ടുള്ള ഡ്രൗട്ട്, ഗ്രോത്തിൻ്റെ അഭാവം, ഇതൊക്കെ തന്നെ യൂറോപ്പിനെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിച്ചിരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. ഇത് റോമിനെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു റോമിൻ്റെ പതനം എന്നുള്ളത്. ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയാനുള്ളത്. ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.